میری شوہر اعلیٰ عہدے پر تھے اور ان کی مجھ سے محبت کی شادی تھی۔ وہ مجھے بے حد چاہتے تھے اور میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ ایک روز میری بچپن کی دوست میرے گھر آئی اور مجھے ایک لفافہ دیا اور چلی گئی۔ میرے شوہر جب گھر آئے تو انہوں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اسی لمحے آگ بگولا ہو گئے اور مجھے طلاق دے دی۔ جب اصل حقیقت مجھے معلوم ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقی زندگی پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ ہمارے پاس زندگی کی تمام سہولیات میسر تھیں اور یوں ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ تانیہ اور میں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ہم شروع سے ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتی تھیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ میری سب سے بہترین دوست تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر بے حد بھروسہ کرتی تھیں۔ تانیہ لوگ بھی کافی خوشحال تھے۔ ہمارے گھر بھی پاس پاس ہی تھے، لہٰذا ہم یوں بھی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ بچپن میں تانیہ کا بھائی خرم بھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تانیہ کے ایک چچا راولپنڈی میں رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھار جب ان کے گھر آتے تو اس کے چچا کا بیٹا ولید بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن معصوم ہوتا ہے، کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ تانیہ کے چچا لوگوں نے ان کے گھر آنا بہت کم کر دیا اور اگر کبھی کبھار آ بھی جاتے تو ولید کم ہی آتا تھا۔ یوں میں نے ایک عرصے تک اس کی شکل نہ دیکھی۔ بچپن بیت گیا اور ہم جوانی کی دہلیز میں داخل ہو گئے۔ میں اور تانیہ اب بھی گہری سہیلیاں تھیں اور اب کالج جاتی تھیں۔ انہی دنوں تانیہ کے بڑے بھائی کی شادی مقرر ہوگی۔ وہ مجھے خاص طور پر کارڈ دینے ہمارے گھر آئی، جبکہ آنٹی لوگ میرے والدین کو پہلے ہی مدعو کر چکے تھے۔ یوں میں مقررہ دن اپنی بہنوں اور والدین کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ اس شادی میں اس کے چچا لوگ اور ولید بھی آیا تھا۔ ولید کو میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ وہ جوان ہو کر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، یوں کہنا چاہیے کہ وہ مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھا۔ چاہے بچپن میں ہم ساتھ کھیلتے رہے تھے، مگر آج تک مجھے کبھی بھی ولید سے ملنے کی کوئی خاص جستجو نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ بچپن تھا اور بچپن میں ہم بہت سے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہی ہیں اور اس کی ذات بھی میرے لیے بس اتنی ہی معنی رکھتی تھی۔ لیکن آج اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے بھی ایک نظر میری جانب دیکھا تھا اور شاید وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ شادی کی تقریب شروع ہوگی۔ ایک بار جب وہ تانیہ کے پاس کسی کام سے آیا تو تانیہ نے اسے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ولید، یہ عائشہ ہے، یاد ہے نا تمہیں، جب ہم بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ پوری شادی میں اس کی نگاہیں بار بار میرے چہرے کا تعاقب کر رہی تھیں، جس سے مجھے بھی ایک بہت خوشگوار سا احساس ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی جیسے میرا دل کسی کام میں نہ لگتا تھا، رہ رہ کر ولید کا خیال آتا اور دل چاہتا کاش اس سے پھر ملاقات ہو جائے۔ شادی کے 1 ماہ بعد ایک روز تانیہ نے مجھے کالج میں بتایا کہ اس کے چچا لوگ بھی ہمارے ہی شہر میں منتقل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ہم سے اگلی کالونی میں بنگلہ خرید رہے ہیں۔ سودا چل رہا ہے، امید ہے کچھ ہی دنوں میں بات بن جائے گی۔ یہ خبر سن کر میں نے اس کے سامنے تو کچھ ظاہر نہ کیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل جیسے کھل اٹھا تھا۔ کچھ ماہ بعد ولید لوگ شفٹ ہو گئے اور وہ اکثر شام کو تانیہ کے گھر آنے لگا۔ اس کی تو بچپن سے ہی تانیہ کے بھائی خرم سے بہت بنتی تھی۔ اب بھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری رہائش گاہ تانیہ کے گھر سے 4 قدم پر تھی۔ میں بھی اکثر ان کے گھر جاتی رہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی میرے ان کے گھر جانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میرے والدین کے بھی تانیہ کے والدین سے اچھے مراسم تھے۔ شام کو ولید بھی ان کے گھر آیا ہوتا۔ اسے ٹینس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کبھی خرم اور کبھی تانیہ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا۔ میں انہیں کھیلتی دیکھتی رہتی۔ مجھے اس کھیل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ مجھے کھیلنا آتا تھا۔ تبھی جب وہ لوگ کھیل رہے ہوتے تو تینوں میں سے ایک جو فارغ ہوتا میری جانب لگی کرسیوں کی طرف آ جاتا۔ یوں میری کچھ ہی ملاقاتوں میں ولید سے دوستی ہوگی۔ جب کبھی خرم اور تانیہ کھیل میں مہو ہوتے، ولید اور میں لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ سہانی شام میں موسم کی خوشگواری لان میں کیاریوں میں لگے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔
मुझे उसके साथ बातें करना बेहद अच्छा लगता। वो भी जैसे मेरा मुंतज़िर होता। मुझे देखते ही बहाने बहाने से खेल छोड़कर मेरी तरफ आकर बैठने की कोशिश करता। खुर्रम कुछ लापरवाह सा लड़का था, लिहाजा उसने इस मामले को संजीदगी से ना लिया। मगर तानिया इस बारे सोचे बगैर ना रह सकी। उसकी निगाहों ने भांप लिया था कि हमारा उसे महवियत से बातें करना खालिया ज़ल्लत नहीं, लेकिन उसका शक भी दुरुस्त था। बेशक हम अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में खूबसूरत ख्वाब देखने लगे थे। वलीद मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार तभी लफ्ज़ों में कर चुका था और वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। ताहम ये गुमान कर रहे थे कि हम दोनों के सिवा किसी और को हमारे दिलों के मामले का इल्म नहीं है। अभी तक तो हमने अपनी तरफ से तानिया और खुर्रम को तो हवा भी नहीं लगने दी थी। मैं जो तानिया को अपनी हर बात बताया करती थी, लेकिन ये बात उसे बताने से गुरेज कर रही थी। सोचा कुछ अरसे बाद बता दूंगी। एक बार उसने मुझे मजाक में छेड़ा भी कि आयशा, तुम आजकल काफ़ी खुश खुश रहती हो। अगर कुछ दिल का मामला है तो मुझे बताओ, मैं वलीद से तुम्हारी शादी करा देती। न जाने क्यों उस वक्त मैं उसके सामने साफ मुकर गई। उसकी वजह यह भी थी कि वलीद मुझसे कहते थे कि अभी किसी को कुछ मत बताना, लोगों की नज़र भी लग जाती है। और मेरे लिए तो जैसे अब वलीद की बात ही अहमियत रखती थी, लिहाजा मैंने उसे टाल दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन वो तो जैसे सब पहचान चुकी थी। वलीद मुझसे कहता था कि मोहतात रहना ठीक होता है। अगर वक्त से पहले दिलों का राज फाश हो जाए तो अपने दोस्त ही ज़माना बनकर बीच में आ जाते हैं। तानिया मुझे खरीदने की कोशिश करती और वलीद मुझे उसे कुछ भी बताने से मना करता। मैं अजीब कश्मकश का शिकार थी। कॉलेज में पेपर्स हो गए और मैं घर बैठ गई। उन दिनों मैंने तानिया के घर जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि वलीद अब मुझसे टेलीफोन पर राब्ता कर लेता था। मगर तानिया को भी जैसे खरीद लगी हुई थी। एक रोज़ वो मेरे घर आई और कहने लगी, क्या बात है, तुमने मेरे घर आना क्यों छोड़ दिया है? वलीद भी अब टेनिस खेलने में दिलचस्पी नहीं लेता। उसने अब जैसे खेलना ही छोड़ दिया है। कभी आता है तो खुर्रम के पास उसके कमरे में ही बैठ कर चला जाता है और किसी से बात नहीं करता। उसकी खरीदने के ऐसे अंदाज को महसूस करते हुए मैंने हंसते हुए कहा, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो ऐसा क्यों करता है? वो कहने लगी, तुम दोस्त हो, तभी तो कह रही हूँ। देखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मुझे सच बता दो। अगर तुम्हारे और उसके बीच कोई बात है तो मैं कसम उठाती हूँ कि तुम्हारी मदद करूँगी। तुम दोनों एक होना चाहते हो तो मान लो, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करा सकती हूँ। उसने मुझ पर नफसियाती दबाव वाला हरबा आजमाया। जानती थी कि वो सही कह रही है, वही हमारे दरमियान रास्ता बन सकती थी। आखिरकार उसको सच से आगाह कर दिया कि मैं और वलीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। वो मेरे बचपन की दोस्त थी, कैसे उसे धोखे में रख सकती थी और आखिर कब तक छुपा सकती थी? अब मुझसे मज़ीद उसे बताए बगैर रहा ना जा रहा था। उसने भी मेरे एतबार को कायम रखा, लेकिन वलीद को जब मैंने बताया कि मैं तानिया को बता चुकी हूँ तो उसे बुरा लगा। वो अब भी मुझसे यही कहता था कि जो तुमने उसे बता दिया है ठीक, लेकिन आगे से उससे मुहतात रहो। मैं तानिया को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। डर है किसी रोज़ वो हमें सबके सामने रुस्वा ना कर दे। और मैं उसे आगे से कहती, मैं उसे आपसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी बचपन से दोस्त है। हम हमेशा से अपनी हर बात एक दूसरे को बताते आए हैं। न जाने आप उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? वो आगे से कहता कि वो अगर अच्छी दोस्त है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचा सकती है। वलीद की उसके मुतल्लिक मनफी बातों पर मुझे दुख होता, लेकिन मैं अभी तक नहीं जानती थी कि आखिर उसके पीछे क्या वजह है। मैं उससे कहती, जाने क्यों तुम तानिया से इतने बदगुमान हो। मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती कि वो किसी दिन मुझे आपके बकौल गड़े में धकेल देगी। उन्हीं दिनों हमारा नया घर बन गया, जो तानिया के घर से दूर था। मेरे अब्बू चाहते थे कि हम सब उस घर में शिफ्ट हो जाएं और इस घर को किराए पर चढ़ा दें। यूँ हम लोग उस नए घर में शिफ्ट हो गए। अब वलीद का वहाँ आकर मुझसे मिलना मुमकिन ना था। मैं उसे अपने घर बुला सकती थी और ना कहीं बाहर मिल सकती थी। तानिया के घर के अलावा कहीं जा भी ना सकती थी, क्योंकि उसके घर जाने पर मेरे वालिद को कोई इतराज़ ना था, लेकिन और मुझे कहीं जाने की इजाज़त ना थी। जबकि वलीद चाहता था कि तानिया हमारे मामले से बेखबर रहे। खैर, अब जब मुझे तानिया के घर जाना होता, अब वो ड्राइवर को कहते कि तानिया को छोड़ आओ। ये खतूत और टेलीफोन का दौर था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन ना थे
اور ٹیلی فون بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پچھلے گھر میں ٹیلی فون تھا، مگر اب نئے گھر میں ابھی تک نہیں لگا تھا۔ یوں میں نئے گھر جاتے ہی ولید سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اب صرف تانیہ ہی میرے لیے امید کی کرن رہ گئی تھی۔ میں اسے پہلے ہی اپنا رازدار بنا چکی تھی، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ ولید کو پانے کے لیے وہ میری مدد کر سکتی ہے، سو اس کی مدد لینی پڑ گی۔ اب میں اسی کے ذریعے ولید کو پیغام بھجواتی کہ فلاں دن تانیہ کے گھر آ جانا، میں بھی آ جاؤں گی۔ یوں اس کے توجہ سے ہم مل پاتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے تھے۔ جب ملاقات ہوتی تو جاتے وقت ہم دونوں ہی اداس ہو جاتے کہ اب اگلی ملاقات 5-6 دن یا پھر ہفتے بعد ہی ہوگی۔ وہ مجھ سے ہر بار کہتا کہ کب تمہارے گھر میں فون لگے گا، میں تمہاری آواز روز ہی سننا چاہتا ہوں۔ مجھے اب عادت پڑ چکی ہے، اور میں آگے سے کہتی ابو آج کل کچھ بیمار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1-2 مہینے میں لگ جائے گا۔ کتنے ہی دن ہم اس پھول کی خوشبو کو چھپاتے رہے تھے، جو کہتے ہیں چھپائے نہیں چھپتی۔ تانیہ میری حوصلہ افزائی میں آگے آگے تھی، کہتی تھی اگر تم میرے کزن کو پسند کرتی ہو تو کیا ہوا، کہ دل کا رشتہ ہے، اس پر کسی کا بس تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تم دیکھنا میں ولید کے ساتھ مل کر چچا چچی کو راضی کر لوں گی، اپنی امی کو بھی مدد کے لیے منا لوں گی، وہ بھی تمہارا رشتہ ولید سے کروا دیں گی۔ تم فکر مت کرو، پہلے تم میری دوست تھی، اور اب تم ہمارے خاندان میں آ جاؤ گی تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اگر تمہاری بھی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اور میری بھی کہیں اور، تو شادی کے بعد نہ جانے ہماری پہلے کی طرح ملاقاتیں ہو بھی پاتی کہ نہیں، مگر اب جب تم ہمارے خاندان میں آ جاؤ گی تو ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے، اور ہماری دوستی بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پھر ہم دونوں ہی خوشی سے مسکرا دیتی۔ میں اپنی اور ولید کی ہوئی ایک ایک بات اسے بتانے لگی۔ اسے خط لکھ کر دیتی کہ ولید کو دے دینا، اور وہ میرا خط اس تک پہنچا دیتی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس بات کی مجھے سمجھ نہ آتی کہ ولید ابھی تک خدشات میں گرا تھا۔ اس کو تانیہ پر قطعی اعتماد نہ تھا۔ خدا جانے کیوں وہ اس کو میرا اور اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ ہمارے معاملے میں سرد رویہ رکھتا تھا۔ میرے خط کے جواب میں خط لکھ کر اس کے حوالے کرنے سے گریزاں تھا، حالانکہ میں خط میں لکھ کر بھیجتی کہ جواب لکھ کر تانیہ کو دے دینا، وہ مجھے پہنچا دے گی، لیکن وہ ایسا نہ کرتا۔ تانیہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اور مجھے ولید کی اس کے بارے منفی باتیں بری لگتی تھیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص تھی۔ لیکن ولید خواہ مخواہ ہی مجھے اس سے محتاط رہنے کو کہتا تھا۔ تانیہ نے آج تک میری کوئی بات اپنے گھر تک بھی نہ بتائی تھی۔ میرے لکھے خطوط وہ بطور امانت ولید کو پہنچا دیتی تھی۔ انہی دنوں ولید کی ملازمت ایک ایسے محکمے میں ہو گئی کہ اس کو ملک کے دوسرے حصے میں بھی جانا ہوتا تھا، جس کو اس وقت مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ جب کبھی وہ وہاں ہوتا میں اداس رہتی۔ ان دنوں مشرقی پاکستان میں روز روز کے ہنگامے اور فساد شروع ہو چکے تھے۔ آئے دن وہاں سے بری بری خبریں سننے کو ملتی تھیں۔ میں بھی ولید کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر مجھے خوف زدہ کر دیتا تھا، کیونکہ وہاں رفتہ رفتہ حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں اسے وہاں جانے سے روک بھی نہ سکتی تھی کہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک روز ولید کے والدین ہمارے گھر آئے اور میرے والدین سے میرا رشتہ طلب کیا۔ کچھ سوچ و بچار کے بعد میرے والدین نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس رشتے سے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ یوں ولید کی کوشش سے میرا رشتہ اس سے طے ہو گیا۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی کہ اب ہم بہت جلد ایک ہونے جا رہے تھے۔ اس کے والدین کا ارادہ تھا کہ 4 ماہ بعد شادی کر دیں گے۔ ابھی چونکہ ولید 2-3 ماہ تو مشرقی پاکستان سے نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا 3-4 ماہ بعد ہی شادی ممکن تھی۔ البتہ ابھی کوئی فائنل بات نہ ہوئی تھی، کہ یہ مجھے ولید سے ہی پتہ چلا تھا کہ اس کے والدین کا یہی ارادہ ہے۔ شومئی قسمت کہ انہی دنوں جبکہ ولید مشرقی پاکستان میں تھے، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 2 ماہ بعد ملک 2 لخت ہو گیا۔ ولید بھی اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ وہیں قید ہو گئے۔ جب میں نے ابو سے یہ خبر سنی تو میری حالت غیر ہوگی۔ جان کنی کا سا عالم تھا، دل بیٹھا جاتا تھا، کیونکہ وہ پڑوسی ملک کی قید میں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ وطن واپس آ بھی سکیں گے یا نہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، نہ جانے وہ اسے کتنی تکلیف دیں، اور یہ سوچیں میرے جسم سے میرا لہو نچوڑنے لگتی تھی۔ ولید کے ساتھ میرا رشتہ ہمارے والدین کے درمیان میری بات چیت کی حد تک طے ہوا تھا۔ کوئی منگنی وغیرہ کی رسم نہیں ہوئی تھی۔
3 माह गुजर गए मगर वलीद का कुछ अता पता न चला। वो वक्त कैसे बीता मैं बयान नहीं कर सकती। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मेरे अब्बू का कहना था कि मैं बीमार हूँ और बेटियों के फ़र्ज से सबकदोश हो जाना चाहता हूँ। ऐसे इंसान का इंतज़ार करना कि जिसका कोई पता ही नहीं कि वो कितने माह या कितने सालों बाद आएगा या आएगा भी नहीं, अब बेसोध है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए मेरे वालिदैन को फिर से मेरे रिश्ते की फ़िक्र लाहक होगी और वो किसी और अच्छे रिश्ते की तलाश में मसरूफ़ हो गए। इस वजह से मैं अब और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं वलीद के अलावा किसी और की ना होना चाहती थी। मायूसी के इन दिनों में एक तानिया ही थी जो मेरे घर आती रहती और मुझे दिलासा देती थी, उम्मीद दिलाती और कहती कि हौसला रखो, इंशाल्लाह किसी न किसी दिन कोई अच्छा फ़ैसला हो जाएगा और देखना वलीद खैरियत से लौट आएगा। बस दुआ करती रहा करो। हमारा काम तो बस दुआ करना है और अच्छी उम्मीद को दिल में रास्ते करना कि नाउम्मीदी गुनाह है। उसके इन अल्फाज से मुझे जीने की उम्मीद और सहारा मिलता था। सोचती अगर तानिया जैसी दोस्त ना होती तो मैं मर ही जाती। वालिदैन ने कुछ अच्छे रिश्ते तलाश भी किए, मुझसे रज़ा पूछी, लेकिन मैं कोई जवाब न देती। आगे से आंसू बहाती रहती और आखिर इनकार कर देती थी। वलीद ने मेरा रिश्ता तानिया के वालिदैन के तवज्जुह से ही भेजा था। अभी तक मेरे वालिदैन को ये मालूम ही ना था कि मैं और वलीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनकी नज़र में यही था कि तानिया की वालिदा ने ये रिश्ता करवाया है। उन्होंने भी उनके भरोसे पर ये रिश्ता किया था और वैसे भी वलीद हज़ारों में एक था। वालिदैन तो ऐसे रिश्ते चाहते ही हैं। अब वो मेरे इनकार करने पर मुझे समझाते, वजह पूछते कि तुम आखिर क्यों इनकार कर देती हो, मगर मैं एक लफ्ज़ ना कह पाती कि मुंह पर तो ताले पड़े हुए थे। तानिया के सिवा दुनिया में अब कोई हमदर्द नज़र ना आता। एक वही थी जो मेरा दुख समझती थी, जबकि वलीद की तरफ से कोई खैर खबर ना आ रही थी। सब कुछ अंधेरे में था। वालिदैन बार बार इनकार की वजह पूछते और मैं गूंगी बन जाती, कोई फैसला ना कर पा रही थी। इस लामतनाई मुद्दत का भी इल्म ना था कि कब वलीद लौट सकेगा। बस अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाए बैठी थी। एक रोज़ जब वो हमारे घर आई तो बेहद उदास थी। उसका अफसरदा चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। जब उसने मेरे एक दो सवालों पर कोई जवाब ना दिया तो मुझे और फिक्र सताने लगी। मैंने उसे कहा, तानिया खुदारा जल्द बताओ, वलीद के बारे में खैर की खबर है ना? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मुँह से कुछ ना बोली तो मैंने उसे झंझोर डाला। तानिया खुदा का वास्ता है तुम्हें, मेरी जान निकल जाएगी। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना। मुझे बताओ क्या बात है, क्यों तुम इस कदर अफसरदा हो? तब उसने लब खोले और कहने लगी, कैसे बताऊँ आयशा, मुझ में हौसला नहीं है। कैंप से किसने इतला भिजवाई है कि वहाँ गोली चली थी और वलीद शहीद हो गया। उसकी ये खबर सुनकर मेरा दिल वीरान हो गया। रूह के अंदर उम्मीद का टमटमाता चिराग भड़क कर गुल हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। तानिया मुझे गले लगाकर दिलासे देने लगी। काफ़ी देर वो मेरे पास बैठी रही और बल आखिर अपने भाई के आने पर मुझे सब्र की तलकीन करके चली गई। मगर अब उदासी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन आकर मेरी दिलजोई करती रहती, मगर मुझे सब्र ना आता था। मैं बीमार पड़ गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगे। जब कुछ बेहतर भी हुई तो उदासी और बेचैनी जान न छोड़ती। मैंने अम्मी से कह रखा था कि मुझे कभी शादी नहीं करनी है। अम्मी मेरी हालत देख रही थी। बल आखिर उन्होंने अब्बू से कहा, क्यों ये इस कदर परेशान और उदास रहती है? आप ही इससे पूछिए, मुझे तो कुछ बताते ही नहीं। वाले साहब उन दिनों बीमारी से नहीफ हो रहे थे। इसी आलमी नातवानी में मेरे पास आए और बोले, बेटी, मैंने हमेशा तुम बेटियों को अपने बेटे अपने लिए बाइस राहत और रहमत समझा। कभी नहीं सोचा कि तुम लोगों से हमें दुख मिलेगा, लेकिन अब तुम हमें दुख दे रही हो। मेरी तरफ देखो, मैं बीमार पड़ा हूँ, मुलाजमत से रिटायर्ड हो चुका हूँ और भी 3 बेटियाँ तुमसे छोटी हैं, उनके हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुमसे है, हमारी मुश्किलात को समझो और अपनी बेजा जिद से इनमें इजाफा मत करो। तुम्हारी फूफी मेरी बीमारी को देखकर इतनी परेशान हुई है कि तुम्हारा हाथ मांगने पर आमादा हो गई है। वसी अच्छी मुलाजमत पर है, उनके यहाँ खुशहाली है, किसी शय की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी बहन है, हमारी अपनी हैं। वो सच्चे दिल से मेरा दुख महसूस कर सकती है। वसी का रिश्ता मैंने कबूल कर लिया। अब तुम भी इनकार मत करना बेटी। अम्मी ने भी कहा, आयशा, बाप की लाचारी की तरफ देखो जो तुमसे इल्तिजा कर रहे हैं। क्यों ऐसी जिद पकड़ ली है तुमने? आखिर हर लड़की को अपने घर का होना होता है।
مان जाओ और अपनी बहनों की उम्रों को बर्बाद ना करो। हमारी मोहब्बत की तरफ देखो कि कितने प्यार से तुम तीनों को परवान चढ़ाया है। आखिर क्यों तुम हर रिश्ते से इनकार किए जाती हो? माँ बाप की मिन्नत से मैंने हार मान ली और उनके हुक्म पर सर झुका लिया। वालिदैन ने मेरी शादी की तारीख रख दी और घर में शादी की तैयारियां होने लगी, मगर मैं जैसे मुर्दा दिल थी। मुझे कोई सुकून ना था, दिल वीरान था। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि घर में क्या हो रहा है या मेरी शादी होने वाली है। वक्ते मुकर्रा पर मैं वसी की डोली में बिठा दी गई। शादी के बाद भी मेरा दिल कुछ अरसा तो बुझा ही रहा। वसी बहुत अच्छे शौहर साबित हुए थे। वो मेरा बेहद ख्याल रखते और हर खुशी देने की कोशिश करते कि जो एक बीवी की ख्वाहिश होती है। उनकी मोहब्बत पाकर मैं भी जैसे मायूसियों से बाहर आने लगी। मेरे दिल में वलीद का ख्याल आना भी कुछ कम हो गया। मैंने अपनी किस्मत का लिखा समझकर हालात से समझौता करने की ठान ली और वसी को पूरे दिल से शौहर के रूप में कबूल कर लिया कि अब किसी ऐसे इंसान की यादों के साथ क्या जीना कि जो अब इस दुनिया में मौजूद ही ना था, जिसके बारे में सोचकर अब मुझे सिर्फ तकलीफ ही मिल सकती थी। और दूसरी तरफ अब शौहर के रूप में मेरे रूबरू एक ऐसा शख्स था जो मुझे बेपनाह चाहता था। लिहाजा मैं भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमईन हो गई। एक रोज़ मैं अचानक तानिया से मिलने उसके घर गई तो वलीद को खुरम के पास देखकर जैसे मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तानिया मेरी हालत देखकर कहने लगी, तुम्हारी शादी होने के 3 माह बाद वली दुश्मन की कैद से रिहा होकर आ गया था। उसने तुमसे राब्ते की कोशिश भी की लेकिन ना हो सका। यहाँ आकर उसे मालूम हो गया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो बस फिर ये क्या कर सकता था। जब खुरम किसी वजह से उठकर दूसरे कमरे में गया तो वलीद उस तरफ आ गया जहाँ मैं और तानिया बैठी थी। उसने मुझे बेवफा कहा, मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया। कहने लगा, मुझे गए अरसा ही कितना हुआ था, इतने से अरसे में तुमने वफा का दामन छोड़ दिया। इतना सा इंतज़ार भी ना कर सकें। मोहब्बत करने वाले तो उम्र भर इंतज़ार करते हैं। तुमने भी एक खत तक ना लिखा। मैंने तुम्हें कितने खत लिखे मगर तुमने कोई जवाब ही ना दिया। मगर अब क्या हो सकता था। आंखें सिर्फ आंसुओं से उसकी हर बात का जवाब दे रही थीं। जुबान ने साथ ना दिया। तानिया के चेहरे का उस वक्त रंग उड़ा हुआ था। वो जैसे इस कोशिश में थी कि या तो वलीद उस वक्त यहाँ से चला जाए या फिर मैं चली जाऊँ। मैं उसे क्या बताती कि तानिया ने तुम्हारी शहादत की खबर दी थी? क्या बताती कि उसने ही मेरी और तुम्हारी तकदीर को बदल दिया है? कैसे कहती कि तुम सही थे? तुमने कहा था कि उससे मोहतात रहो, ये नुकसान पहुंचा सकती है। तानिया पर भरोसा मत करो। खैर, उसके जाने के बाद मैंने तानिया से बस इतना कहा कि ये तुमने क्या किया। मैंने और उससे और कोई बात ना की और घर चली आई। एक दिन तानिया मेरे घर आई और मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें मेरे लिखे हुए चंद खतूत थे। वो कहने लगी, आयशा, ये तुम अपने हाथों से जला दो। मैं दिल से तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हारी ये अमानत, ये खतूत वलीद को पहुँचाने से रह गए थे। मैं तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हें ये बता देना चाहती थी, मगर मैंने इसलिए तुम्हें ना बताया कि तुम और ज़्यादा दुखी हो जाओगी। तुम्हें ऐसे वक्त परेशानी से हमकिनार ना करना चाहती थी जब तुम वलीद के लिए पहले ही उपसुर्दा थी। गोया वो मुझको समझा रही थी कि उसको इस कोताही पर मोर्दे इल्ज़ाम न ठहराऊं। ये सब कुछ हालात की वजह से हुआ और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। हम सबको वलीद की तरफ से यही इत्तला मिली थी कि वो शहीद हो गया है। मैंने भी जो सुना तुम्हें बता दिया था। वो ये बात सच ही कह रही थी क्योंकि उसकी अम्मी ने भी मेरे वालिदैन को यही बताया था कि वो शहीद हो गया है। उसने जानबूझकर मेरी बर्बादी का सामान नहीं किया था। काश वो इन खतूत को खुद तलब कर देती, मुझको घर ला कर ना देती, मेरे दिल के जख्म ना उखड़ते। मैंने लिफाफा हाथ में पकड़ा। वो चली गई तो बजाय इस लिफाफे को तलब करने के मैंने उसको खोल लिया और देखने लगी कि कौन से खतूत तानिया के पास रह गए थे और उसने वलीद को ना दिए थे। मैंने उनमें क्या लिखा था। जब एक खत खोला तो पढ़कर माजी में खो गई। आंसू तहरीर पर टपक गए। खुद से बेगाना होकर सतरों पर नजरें दौड़ाने लगी। खबर न रही कि कब वसी घर में आए, कब कमरे में दाखिल हुए। पता तब चला जब वो कमरे में दाखिल होकर मुझे मुखातिब कर रहे थे। मुझे खत पढ़ते देखा तो पूछा, क्या पढ़ रही हो? अचानक उनको अपने सामने देखकर मैं घबरा गई और खतूत इकट्ठे करने लगी ताकि जल्दी से बहाना बनाकर छुपा दूं।
مگر میرے رخساروں پر آنسو تھے جنہیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ نہ جانے میں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا، ادھر دکھاؤ مجھے، کیا ہے اس میں؟ میں ٹالنے کی کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ مجھ سے لیا اور خط پڑھنے بیٹھ گئے۔ میری یہ حالت کہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ منہ سے کچھ کہا گیا اور ناب ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ سے خط لیا گیا۔ جوں جوں وہ تحریر پڑھتے جاتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ وسیع تو مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ شادی کے بعد لگتا تھا جیسے ان کو دنیا کی کوئی بڑی خوشی مل گئی ہو۔ مگر یہ کیا ہوا؟ میری اپنی غلطی سے ان کی خوشی لٹ گئی۔ ان کی پرمسرت دنیا میں بھونچال آ گیا۔ ان کا سکون تو لٹا، میرا بھی لٹ گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے میری باقی ماندہ زندگی کے ایک ایک لمحے پر شکوک کی بے رحم فوج بٹھا دی۔ اب وہ ہر وقت ولید کے تانے دے کر میرا کلیجہ چھلنی کرتے تھے۔ ان کو جتنی تکلیف ولید کے خیال سے ہوتی، اسی قدر وہ میرا جینا حرام کرتے تھے۔ میں نے وسیع کے دل سے یہ بات نکالنے کی بہت کوشش کی مگر نہ نکال سکی۔ 3 سال یوں ہی بیت گئے۔ وسیع کا یہ عالم تھا کہ نہ مجھے چھوڑ سکتے تھے اور نہ رکھ سکتے تھے۔ وہ میرے بغیر بھی نہ رہ سکتے تھے اور میرے قرب میں انہیں سکون بھی نہ ملتا تھا۔ میں کئی بار ناراض ہو کر میکے آئی۔ تانیہ کی زبانی ہی ولید کو پتہ چلا کہ میں ان خطوط کی وجہ سے عذابوں میں ہوں۔ شاید کہ وہ اس کو بھی بتا کر تکلیف پہنچانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی شاید اس سے محبت کرتی تھی جسے اس نے مجھ سے چھپائے رکھا تھا۔ وہ اب اسے جتانا چاہتی تھی کہ دیکھو تم نے اس کو مجھ پر ترجیح دے کر کیا کمایا ہے۔ تم نے مجھے رد کیا، میں بھی تمہیں ایسی اذیت دے کر رہوں گی جس کو تم عمر بھر نہ بھلا سکو گے۔ جب ولید کو میرے حالات کا علم ہوا اس نے میری امی کو فون کیا، کہا کہ اگر وسیع عائشہ کو نہیں رکھنا چاہتا تو بے شک طلاق دے دے۔ اس کو طلاق ہو گئی تو آپ خوف زدہ نہ ہوں، میں اسے شادی کر لوں گا۔ میں والدہ کو اپنا دکھ بتا چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ولید کے فون سے آگاہ کیا۔ میں نے امی سے کہا اب ولید کا کبھی فون آئے تو اس کو کہنا کہ دوبارہ فون کرے اور نہ ایسی امید لگائے۔ وسیع مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ مجھے طلاق دیں گے اور نہ میں چاہوں گی کہ مجھ پر طلاق کا داغ لگے۔ میرے جواب سے ولید کو مایوسی ہوئی۔ وہ ہر حال میں مجھے اپنانا چاہتا تھا لیکن میں بھی مجبور تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے کہ وہ اپنی بہن سے محبت کرتے تھے اور اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ میرے انکار پر ولید بیرون ملک چلا گیا۔ پھر مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ تانیہ کی بھی شادی ہو گئی، اسے دوستی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے یہ ادھوری زندگی ہم دونوں نے ایسے ہی گھسیٹی۔ پھر وسیع نے بھی بیرون ملک جانے کی ٹھان لی اور وہاں جا کر سال بعد انہوں نے جو مجھے تحفہ بھجوایا وہ طلاق نامہ تھا۔ وہاں سہولت سے رہائش پذیر ہونے کے لیے ان کو وہاں کی ایک نیشنل لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ جب وسیع لندن جا رہے تھے میں امید سے تھی۔ میری بیٹی ان کے جانے کے بعد پیدا ہوئی جس کو انہوں نے دیکھا اور نہ کبھی اپنی اولاد تسلیم کیا، اور میں ایک مشرقی عورت کی طرح بیٹی کو سینے سے لگائے عمر بھر ان کا انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ مجھے تو چھوڑ دیا ہے مگر وہ بیٹی سے ملنے ضرور آئیں گے۔ کبھی تو ان کو خیال آئے گا اپنی بچی کا، مگر ان کو خیال آیا اور نہ وہ کبھی اس سے ملنے ہی لوٹے۔ آج تک میری بیٹی کو یہ حسرت ہے کہ ایک بار تو اس کا باپ اس سے ملنے آتا اور وہ باپ سے مل سکتی، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی۔ میری بیٹی کی شادی کے 2 سال بعد وسیع کا انتقال ہو گیا۔ آج میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔